Hello, welcome to this video class. In this video class, let us start past perfect continuous tense. What does past perfect continuous mean? It means action started in the past. Started in the past. An action started in the past. గతంలో ఒక పని ప్రారంభమైంది. Continued for some time in the past. Continued for some time in the past. And completed in the past. The action was completed in the past. గతంలో ఒక పని ప్రారంభమైంది, కొనసాగింది, కొంతకాలం పాటు గతంలోనే పూర్తయింది అనమాట. ఇటువంటి సన్నివేశాన్ని వివరించడానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఇక టైటిల్లోనే అర్థం ఉంది, గతంలోనే ప్రారంభమైంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే అదే అర్థం. పర్ఫెక్ట్ అంటే పూర్తిగా ప్రారంభమైనది, పూర్తి చేయబడింది. ఎప్పుడు? కొంతకాలం పాటు కొనసాగిన తర్వాత. సో కంటిన్యూస్ మీన్స్ కంటిన్యూయింగ్, కొనసాగుతూ ఉండడం అనమాట. పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ కంప్లీటెడ్. ఎక్కడ? గతంలో. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ continuous. Now let us understand. So this is the situation. If we want to express an action which was started in the past, continued for some time in the past, and completed in the past, we have to use past perfect continuous tense to describe this type of action. Now let us understand what are the helping verbs used. The helping verbs used are helping verbs. Had been, only had been. And what is the main verb used? The main verb used is V1 plus ing. That is present participle. Present participle. Coming, going, reading, teaching, standing, singing, playing. So these are all different present participles. Now let us study how to construct sentences. Be very careful. Try to understand helping verbs and main verb. Let us write positive sentence. Positive sentence structure. Subject plus had been plus present participle plus object. Present participle plus object. Let us apply these rules. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ హ్యాడ్ బీనే మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. They had been playing chess. దీనికి నెగటివ్ ఎలా రాయడము? They had not been playing chess. Between had and been, if you write not, it will become negative sentence. They had not been playing chess. You had been singing songs. You had been singing songs. You had not been singing songs. Yes or no type question. Had you been singing songs? Had they been playing chess?
Information question. What had they been playing? Where had they been playing chess? What had you been singing? How had you been singing songs? So in this way, suitable information questions we can frame easily. She had been writing exams. Writing exams. So many examples we can write. She had not been writing exams. Negative. Yes or no type question. Had she been writing exam? Information question. What had she been writing? Where had she been writing exams? How had she been writing exams? In this way we can frame different type of sentences. Negative, yes or no type, information questions. Now, how to identify, ఎలా ఈ టెన్స్కు సంబంధించినటువంటి వాక్యాలని పోటీ పరీక్షల్లో గుర్తుపెట్టడము, వాటికి ఆన్సర్ రాయడం ఎలా అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు మనము చర్చిద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఇంతకు మునిపే మనము ఒక విషయాన్ని గురించి చర్చించుకున్నాం. గతంలో ప్రారంభమైంది, గతంలోనే కొంతకాలం పాటు కొనసాగింది, గతంలోనే పూర్తయినటువంటి వాక్యాలని, పనులను తెలియజేయడానికి ఈ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తారని చెప్పేసి. ఇక్కడ గతానికి సంబంధించినటువంటి అడ్వర్బ్స్ ఎస్టర్డే, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్, ఇటువంటివి ఈ టెన్స్లో ఉంటుందన్నమాట. బ్లైండ్ వర్డ్స్ ఎస్టర్డే, లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ మండే, ఎనీ డే, ఆ విధంగా కూడా ఉంటాయన్నమాట. వీటితో పాటు సిన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సిన్స్ మనం ఇంతకు మునుపు వీడియో క్లాస్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో సిన్స్ ఫార్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి సవివరంగా తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. సిన్స్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏ సమయంలో ప్రారంభమైంది తెలియజేయడానికి సిన్స్ ఉపయోగిస్తాం అనేసి మనం తెలుసుకున్నాం. ఫార్ ఏ సమయంలో ఉపయోగిస్తాము? ఫార్ ద పాస్ట్, ఫార్ ద లాస్ట్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం అంటే కాల వ్యవధిని తెలియజేయడానికి ఫార్ ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఈ టెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో గతానికి సంబంధించిన అడ్వర్బ్స్ ఉంటుంది, సిన్స్ ఫార్ కానీ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఎటువంటి వాక్యాలను ఈ టెన్స్కు సంబంధించిందిగా గుర్తించి ఆన్సర్ రాయొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిన్స్ ఫార్ ఈ అడ్వర్బ్స్ అనమాట. ఈ పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి అడ్వర్బ్స్ ఎస్టర్డే ఇవన్నీ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని నేను వాక్యాలు రాస్తాను, బాగా దాన్ని నిశ్చితంగా గమనించాను. ఎస్టర్డే they dash play cricket for 2 hours since 6 AM. దీన్ని బాగా చూడండి. నిన్న వారు ఉదయం 6 గంటల నుండి 2 గంటల పాటు క్రికెట్ ఆడి పూర్తి చేశారు. అంటే డ్యూరేషన్ ఎన్ని గంటలు? 2 గంటలు. ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది? 6 గంటలకు ప్రారంభమైంది. కాబట్టి ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఉంది, కాల వ్యవధి ఉంది, ప్రారంభమైందో ఎప్పుడు ఏ సమయానికో మనకు తెలిసిందనమాట. ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఎస్టర్డే గతాన్ని తెలియజేసేటువంటి ఎస్టర్డే అడ్వర్బ్ ఉంది, డ్యూరేషన్ ఉంది, ప్రారంభమైన సమయము ఉందన్నమాట. వీటిని ఆధారంగా మనము ఈ సెంటెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేసి మనము వెంటనే గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ లెట్ us అప్లై ద రూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్? హ్యాడ్ బీన్.
So they had been v1 plus ing. We know always v1 is given in the bracket. ఇప్పుడు v1 plus ing1 రాస్తాం. Playing. Yesterday they had been playing cricket for 2 hours since 6 AM. ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయంతో కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా వాడొచ్చు కదా. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ వాడడానికి అవకాశమే లేదు. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వాడతాము? దే వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఎస్టర్డే అట్ 6 AM అని మనం చెప్పచ్చు. ఎస్టర్డే అట్ 6 AM దే వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. సమయంలో కొనసాగుతూ ఉన్నట్టుగా. కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ప్రారంభమైన సమయం ఉంటుంది, ఎంతకాలం కొనసాగింది ఉంటుంది, గతాన్ని తెలియజేసేటువంటి అడ్డూరు కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సంబంధించిన వాక్యాన్ని గుర్తించి ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే వాక్యాన్ని నెగిటివ్గా ఎలా నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది చూద్దాం. దీన్ని నేను మాడిఫై చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఎస్టర్డే, బాగా గమనించండి, నాట్ ప్లే క్రికెట్. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టర్డే దే డాష్ నాట్ ప్లే క్రికెట్ ఫర్ 2 hours since 6 AM. But they had been playing chess. అనుకుందాం. But they had been playing chess. దీన్ని గమనించండి, ఇక్కడ నాట్ ప్లే ఉంది. ఇది సెంటెన్స్ నెగిటివ్ అనమాట. ఏ టెన్స్కి సంబంధించింది? గతాన్ని తెలియజేసే ఎస్టర్డే ఉంది. కొనసాగింది 2 గంటలు కాల వ్యవధిని, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఉంది, స్టార్టింగ్ టైం ఉంది. ఇది సెంటెన్స్ నెగిటివ్. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. హౌ టు రైట్? దే హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ప్లేయింగ్. దట్స్ ఆల్. ఈ విధంగా మనము ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఎటువంటి ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందో, మనము ఏ విధమైన ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ కూడా సమాధానం రాసే విధంగా ఉండాలి. అంటే ప్రతి టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని మనము విశ్లేషించి సమాధానం రాసే విధంగా మనము తయారు కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఒకే ఉదాహరణ కావచ్చు, పలు సెంటెన్సెస్లో, డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్లో ఏ విధంగా అడిగినప్పటికీ మనకు సమాధానం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అందుకోసమే నేను పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కానీ, నెగిటివ్ కానీ, ఎస్ఆర్ నో టైప్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వివరిస్తూ వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనం ఇదే వాక్యాన్ని ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి, ఎస్టర్డే yesterday dash they dash play cricket for 2 hours since 6 AM. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ప్రశ్నార్థక వాక్యం, ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్. హౌ కెన్ వి నో ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్? బై సీయింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ we can easily understand it is a question. Let us find out if there are WH words. No WH word here, so therefore it is SR no type question. Then duration of time is mentioned. కాల వ్యవధి ఇచ్చినారు, ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఇచ్చినారు. సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్. సో సబ్జెక్ట్ ఈస్ దే. ఏది సబ్జెక్ట్ అనే ఉంది, హ్యాడ్ బీనే వస్తుంది అనమాట. హ్యాడ్, లెట్ us అప్లై ది రూల్స్. ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. హ్యాడ్ దే been v1 plus ing playing. Had they been playing cricket for 2 hours since 6 AM yesterday? Yes, they had been playing cricket for 2 hours since 6 AM.
or no, they had not been playing cricket, but they had been playing just some other game. So this is how yes or no type question should be answered. Now let us understand information question. Information question. Let me modify the same sentence. ఒక ఎగ్జాంపుల్ని నిశ్చితంగా మనం పరిశీలించి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనము ప్రాక్టీస్ చేసినా మనం సులభంగా చేయొచ్చు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ హౌ డాష్ దే డాష్ ప్లే క్రికెట్ ఫర్ 2 hours since 6 AM yesterday. ఇక్కడ రాద్దాం ఎస్టర్డే. ఇది ఏ టెన్స్ అని మనం ఎలా గుర్తించాలి? చూడండి, ఎస్టర్డే గతకాలం పాస్ట్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఉంది, ఎంతకాలం పాటు జరిగింది, ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్, బట్ ఇట్ ఈస్ information question. So let us apply the rules. How had they been playing? How had they been playing cricket for 2 hours since 6 AM yesterday? ఎలా ఆడారు? They had been playing very well. ఈ విధంగా మనము సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఒకే ఉదాహరణతో నేను మీకు అనేక రకాలైన సెంటెన్సెస్ని రాసి చూపించాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్లో నెగిటివ్ ఏ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందో చూద్దాం. దీన్ని మీకు మాడిఫై చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, డాష్ దే డాష్ నాట్ ప్లే క్రికెట్ ఫర్ 2 hours since 6 AM yesterday. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఎలా గుర్తుపెట్టగలము? ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను, పాయింట్ ఆఫ్ టైము, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఉంది, ఎస్టర్డే ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్, నో WH వర్డ్, ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్ లేదు కాబట్టి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్, కాకపోతే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎలా రాయడము? hadn't they been playing cricket for 2 hours since 6 AM yesterday? Had not or hadn't. Hadn't they been playing? Hadn't they been playing cricket for 2 hours since 6 AM yesterday? వాళ్ళు ఆడలేదా? ఈ విధంగా అనమాట. So keep watching my videos. For in our next coming video classes, we will start future tense. So please subscribe for my channel. Share these videos with your friends and like the videos. Thank you. Thanks a lot.